Good morning, my dear friends, children, parents, and my well wishers, relatives. How are you all? I am so fine with all of your blessings. I had already posted two videos in the name of Developing Communicative and Integral Personality. Today, I sent third video, third part. This is the last part of this topic. I request you all the students and parents, this topic may help you a lot to your students, to your children, to your kids. How to improve developing communicative and integral personality. The topic is very effective. I prepare in a easy manner. How can we get communicative English? How can we improve our integral personality? Today's is the last part and the third part. Man is basically a subconscious personality, but as development takes place from child to adult, the adult becomes adulterated by mind, by hand, by tongue, and by limb. The adult becomes adulterated by mind, by hand, by tongue, and by limb. In fact, the child is 100% subconscious. If by any wrong means of instruction or events, the child becomes self-conscious, having the complexity of inferiority and superiority out of fear and shyness. He or she can't learn, digest things naturally, but only artificially. I repeat this line. He or she can't learn, digest things naturally, but not artificially. Here, the ideal teacher can peel out the layer of the self-conscious in order to make him the subconscious, the original. Here, the ideal teacher can peel out the layer of the self-conscious in order to make him the subconscious, the original. Strictly speaking about verbal communication, the child has to acquire 4 skills: listening skills, speaking skills, reading skills, and writing skills sufficiently. The child gradually grows to develop the intimacy with the elders, appropriacy with language, fluency with the expression, and accuracy with the impression of the thought. The child gradually grows to develop the intimacy with the elders, appropriacy with language, fluency with the expression, and accuracy with the impression of the thought. As a comfortable man communicates better, the child to be made comfortable physically, mentally, vitally, and spiritually. These 4 quarters constitute consequently in molding the communicative personality of a child towards the integral personality finally, and by which not only he lives better but also enlivens others better, because the happy man never harms others, speaks truth,
Does truth make others happy? And for this overall development of the child, the prime responsibility lies with the teacher, whose profession is the best and the noblest on the earth. Attempt is half done. I repeat this last line once again. Please listen to me in a careful manner and understand how much true in these given topics. And for this overall development of the child, the prime responsibility lies with the teacher, whose profession is the best and the noblest on the earth. Attempt is half done. Be vocal, be local, otherwise non-local. Be focal, be global, otherwise non-global. Be vocal, be local, otherwise non-local. Be focal, be global, otherwise non-global. The English communication has 4 spheres to understand in general, and in Andhra Pradesh in particular, and in rural places to particular. Inner strength strengthens outer. Inner view attends the interview. Friends, regularly I upload one video in the name of Telugu Academy in YouTube channel. చెయ్యాలి అనుకుంటే ఎంతైనా చేయగలము, వద్దు అనుకుంటే ఏమీ సాధించలేము. చక్కగా అన్నీ మీరు వింటూ ఒక్క 5 నిమిషాలు రాత్రిపూట యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి మీరు విని అర్థం చేసుకొని దానిలో ఉన్నటువంటి సారాంశాన్ని మీ పిల్లలకి కూడా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పి అన్నీ ఫాలో అయ్యి మీ పిల్లల్ని మీరు చక్కగా మార్చుకొని మంచి స్థితిలోకి తీసుకొస్తారని నా కోరిక, ఆశ, ఆశయం. పిల్లలకు మనము కోట్లు సంపాదించి ఇచ్చినా కూడా ఆ కోట్లు ఎంతో కాలం నిలబడవు. కూర్చుని తింటే కొండలైనా తరిగిపోతాయి అంటారు. విద్య అనేది 3వ నేత్రము. ఈ విద్య చేతిలో ఉంటే పిల్లలకి దేనిలో అయినా సరే రాణించగలుగుతారనేటువంటిది నా దృఢమైన నమ్మకం. విద్యతో వాళ్ళు చేయలేదనేది ఏదీ లేదు. కాబట్టి మీరు తప్పనిసరిగా పిల్లల విద్యా విధానాన్ని ప్రస్తుత విద్యా విధానంలో వాళ్ళు పడేటువంటి కష్టాల నుంచి తప్పించి మార్చుకుంటారనేటువంటి ఆశయంతో మీకు ఇంతకుముందు ఒకసారి చెప్పాను, ఈరోజు చెప్తున్నాను. దగ్గరలో అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా 24 గంటలు 365 రోజులు ఇంట్లోనే ఉండి నాకు చేతైనంత వరకు నా ఇంటికి వచ్చిన పిల్లలందరినీ కూడా మంచి స్థాయిలోకి తీసుకురావాలనేటువంటి ఒక దృఢమైన సంకల్పంతోనే నేను ఈ ఛానల్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. మధ్య మధ్యలో నేను వీడియోలు చేసేటప్పుడు చిన్ననాటి నుండి నేను చదువుకున్నటువంటి కొన్ని అనుభవాలను మీతో పంచుకుంటున్నాను. ఈరోజు నేను ప్రతి సంవత్సరం మనకి పాఠశాలల్లో జాతీయ పండుగలు అని చేస్తారు. స్వాతంత్ర దినోత్సవం, గణతంత్ర దినోత్సవం, పిల్లలకి చిల్డ్రన్స్ డే అని. కానీ ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు రకరకాల పోటీలు పెడతారు. అసలు ఈ రోజుల్లో ఎక్కడన్నా ఒక డిబేట్ కాంపిటీషనే, ఒక ఎస్సే రైటింగ్ కాంపిటీషను, పిల్లలకి ఏమన్నా పార్టిసిపేట్ చేయమని అలవాటు చేసి ప్రైజులు ఇవ్వటము, ఈ పద్ధతే లేదు. పిల్లలు వేలకు వేలు లక్షలు లక్షలు కడితే తీసుకునేటువంటి మేనేజ్మెంటు, పిల్లలు తీసుకొస్తే తినే టీచర్లే తప్ప ఆ పిల్లలకి చక్కగా ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వటము, ఒక మంచి చాక్లెట్ బిస్కెట్ కొనివ్వటము అలాంటిది ఏదీ లేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే అండి, మనం ఎప్పుడైనా నిజం ఒప్పుకోవాలి. ఈ రోజుల్లో పిల్లలకి పెన్సిల్ ఏదన్నా గిఫ్ట్గా ఇస్తే మాకెందుకు ఈ పెన్సిల్ మా అమ్మ నాన్న కొనిపెడుతున్నారని చెప్పి మొహానే అంటున్నారు. నేనే చాలామందిని చూసా అలా అన్న పిల్లల్ని. బాగా రాస్తారు పిల్లలు, నా దగ్గరకు వచ్చి చిన్న పిల్లలు తొందరగా నేర్చుకుంటారు. నాతో అలవాటు అయిపోయి ఒక మంచి పెన్ను ఇచ్చాను అనుకో, నాకెందుకు ఈ పెన్ను మా డాడీ కొనిపెడతారు, నాకు అక్కర్లేదులే
అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారండి? వెనకమాల ఉన్నటువంటి ఆస్తులేమో తర్వాత సంగతి, కానీ ఎవరికి ఎంత ఉందో తర్వాత సంగతి. పిల్లలకు ముందు బాగా అహంకారము, ఈగో అనేటువంటిది చిన్నప్పటి నుంచి విపరీతంగా ఎక్కువైపోతుందండి. అలా అనకూడదండి అసలు. చిన్న చాక్లెట్ ఇచ్చినా 10 మందిలో మనకి అది చాలా గొప్పగా తీసుకోవాలి. చాలామంది పేరెంట్స్ చెప్తున్నా, విద్యా వినయేన శోభతే, వినయంతో కూడిన విద్య నేర్చుకోవాలి, మంచి పద్ధతులు కావాలి. ఎంతసేపటికి కూడా తల్లిదండ్రులు ఉద్యోగాలు చేస్తుంటేనో, వాళ్ళ బంధువులు ఎవరన్నా రాజకీయాల్లో నిలబడి తిరుగుతూ ఉంటేనో వాళ్ళ పేరు అడ్డం పెట్టుకొని మన జీవితాన్ని గడపకూడదు. సాదాసీదా జీవితంలోనే సంతోషం ఉంటుంది, దానిలోనే మీరు గొప్పవాళ్ళు అవ్వాలండి. పిల్లలకు అది నేర్పమని నా దగ్గరకు వచ్చిన పేరెంట్స్ అందరికీ చెప్తానే ఉంటాను నేను. ప్రతి పిల్లవాడు ఎల్కేజీ నుంచి చూస్తున్నా నేను. అందరి పిల్లల్ని కూడా ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వస్తూనే ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా కొన్ని శ్లోకాలు నేర్చుకుంటారు, రోజు నా దగ్గర కొన్ని మంచి మాటలు నేర్చుకుంటారు. వాళ్ళ మాటలు కూడా నేను ఒక వీడియోలో చేసి చూపిస్తాను, మీకు పంపిస్తా చూడండి. పిల్లలకి అసలు అహంకారం రాకూడదండి. అన్ని పోటీలు, అసలు స్కూళ్ళల్లో ముందు పోటీలు పెట్టడం మానేశారు. కొన్ని స్కూళ్ళల్లో అసలు ఫ్లాగ్ హైస్టింగ్ చేయటమే మానేశారు. అసలు సంస్కృతి సాంప్రదాయం అంతా వదిలిపారేశారు. అంతా కూడా పై మెరుగులు అన్నమాట, అంతకన్నా ఏం లేదు. ప్రతి జాతీయ పండగకి కూడా స్కూల్లో చక్కగా సెలబ్రేట్ చేసేవాళ్ళు. మనం చదువుకునే రోజుల్లో, వెనకటి రోజుల్లో చక్కగా అన్ని పోటీలు పెట్టేవాళ్ళు. పోటీల్లో గెలిచిన వాళ్ళకి ప్రైజులు ఇచ్చేవాళ్ళు. నేను ఎన్నోసార్లు పోటీల్లో పాల్గొన్నానండి, ఎన్నోసార్లు ప్రైజులు తెచ్చుకున్నాను. నాకు బాగా చిన్నతనం నుంచి నేను అన్నిట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి నేను ప్రైజులు తెచ్చుకున్న విషయాలు కానీ, నేను చదువుకునే రోజుల్లో టీచర్స్తో నేను ఎలా బిహేవ్ చేశాను, నేను చదువుకున్నటువంటి ఒక గురువు, నాకు చదువు నేర్పిన గురువే నాకు సారీ చెప్తేనే నేను అన్నం తింటా అని కూడా మొండికేసి గొడవ చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. అవి నేను కొంచెం ఈరోజు మీతో సంతోషంగా షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా. ముందుగా నేను ఒక పాట పాడుతాను చూడండి. ఈరోజు నేను 6వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు పాటల పోటీలు పెడితే స్కూల్లో, దానిలో నేను ఆ పాట పాడితే నాకు ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు. 6th క్లాస్లో ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ అప్పుడు, స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరుపుకునే సమయంలో ఆ పోటీలో పాల్గొని నేను ప్రైజు పొందినటువంటి పాట. తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశమాతనే కొలిచెదమా, తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశమాతనే కొలిచెదమా, భావం భాగ్యం కూర్చుకొని ఇక జీవనయానం చేయుదమా, భావం భాగ్యం కూర్చుకొని ఇక జీవనయానం చేయుదమా, తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశమాతనే కొలిచెదమా. సాగరమేఘల చుట్టుకొని సురగంగ చీరగా మలచుకొని, సాగరమేఘల చుట్టుకొని సురగంగ చీరగా మలచుకొని, గీతాగానం పాడుకొని మన దేవికి ఇవ్వాలి హారతులు, గీతాగానం పాడుకొని మన దేవికి ఇవ్వాలి హారతులు, తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశమాతనే కొలిచెదమా, గాంగ జటాధర భావనలో హిమశైల రూపమే నిలబడగా, గాంగ జటాధర భావనలో హిమశైల రూపమే నిలబడగా, గలగల పారే నదులన్నీ ఒక బృందగానమే చేస్తుంటే, గలగల పారే నదులన్నీ ఒక బృందగానమే చేస్తుంటే, తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశమాతనే కొలిచెదమా, భావం భాగ్యం కూర్చుకొని ఇక జీవనయానం చేయుదమా, ఎందరో వీరుల త్యాగ ఫలం మన నేటి స్వేచ్ఛకే మూల బలం,
బలం. ఎందరో వీరుల త్యాగ ఫలం మన నేటి స్వేచ్ఛకే మూల బలం. వారందరినీ తలచుకొని మన మానస వీధిని నిలుపుకొని, వారందరినీ తలచుకొని మన మానస వీధిని నిలుపుకొని, తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశమాతనే కొలిచెదమా. భావం భాగ్యం కూర్చుకొని ఇక జీవనయానం చేయుదమా. తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశమాతనే కొలిచెదమా. భావం భాగ్యం కూర్చుకొని ఇక జీవనయానం చేయుదమా. అందరూ చూసి నా వీడియోని మీకు ఎలా ఉంది, అది నచ్చిందో నచ్చలేదో కామెంట్లో చెప్పండి. నాకు వచ్చిన ప్రతి కామెంట్ని కూడా నేనేం చేస్తానంటే చాలా పాజిటివ్గా తీసుకుంటా. ఒకళ్ళకి నచ్చింది ఇంకొకళ్ళకి నచ్చాలని ఉండదు. కాకపోతే నా చిన్ననాటి మధురమైన అనుభూతుల్ని కొన్ని ఈ పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు పిల్లల కోసం మంచి మంచి వీడియోలు చేసేటప్పుడు షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది. ఈరోజు ఆ పాటని షేర్ చేసుకున్నాను. మీకు ఇంకొక విషయం చెప్పాను ఇందాక. నేను స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు నాకు చదువు చెప్పేటువంటి గురువు సారీ చెప్తేనే నేను అన్నం తింటానని అలిగాను అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే రోజు మనకి లెసన్ చెప్పేసి వదిలిపెట్టేవాళ్ళు వెనకటి రోజుల్లో పాఠం చెప్పి. ఆ పాఠానికి వెనకమాల క్వశ్చన్లు మీరు నోట్స్ రాసుకురండి, లేదంటే మేమేం చేస్తామంటే రేపు మిమ్మల్ని రాగానే క్వశ్చన్స్ అడుగుతాము చదువుకురండి అని చెప్పేవాళ్ళు. ఆ లెసన్ వింటం అయిపోయిన తర్వాత దాని నోట్స్ రాయటము, రేపు వాళ్ళు ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా అని చెప్పేసి దాని గురించి సీరియస్గా చదువుకొని ప్రిపేర్ అయ్యేయటము చేసేదాన్ని. ఎవరిని అడుగుతున్నారు సారు, నేను పలానా వాళ్ళని అడుగుతాను వాళ్ళే చెప్పండి అనే మాట చెప్పకుండా బార్కి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, ఆన్సర్ ఆయన క్వశ్చన్ మొదలు పెట్టేటప్పటికి క్వశ్చన్ పూర్తయ్యేలోపే ఆన్సర్లు గబగబా చెప్పేస్తున్నాను నేనే ఒక్కదాన్నే. చెప్పేటప్పటికి చెప్పొద్దు అని చెప్పి అనకుండా కర్రతో దెబ్బేస్తారు నా చేతి మీద. అది ఆ చిన్న దెబ్బ అయినా, చిన్నపిల్లని కదండి అప్పుడు 7th క్లాసు. ఆ చిన్న దెబ్బ అయినా సరే ఏమైందంటే మన చేతి మీద వాసి చెయ్యర్రగా కందిపోయింది. ఇక ఆ క్లాస్లో పడుకొని ఏడ్చేసేసి అన్నం తినకుండా నిద్రపోయి స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ మేడం వచ్చి బతిమాలినా సరే నాకు ఆయన సారీ చెప్పాల్సిందే అని మా అమ్మ నాన్న వచ్చి ఆ ప్రిన్సిపల్ మేడం గారిని, ఆ కొట్టిన మాస్టర్ని, వీళ్ళిద్దరినీ కూడా కోప్పడి అలా చేస్తే ఎలాగండి, ఒక్కొక్కరిని మేము క్వశ్చన్ అడుగుతాము, అడిగిన వాళ్ళు చెప్పండి అనే మాట మీరు అనకపోవటం మీదే తప్పు కదా, మా అమ్మాయి చేసిన తప్పేముంది అని చెప్పేసి వాళ్ళ చేత సారీ చెప్పించడం జరిగింది. అంటే అది గొప్ప పని అని కాదండి, నేను వాళ్ళ మీతో షేర్ చేసుకుంటుంది. నిజాయితీగా ఉన్నప్పుడు మన ఎదుట ఉన్నటువంటి వ్యక్తి బిలీనీరైనా మిలీనీరైనా కోటీశ్వరుడు అయినా నా రాజకీయ నాయకుడైనా రౌడీ అయినా సరే ఎవరికైనా సరే భయపడకుండా మన వల్ల తప్పు లేనప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళని అడగవచ్చు అనేది నా అభిప్రాయం అండి. చిన్నతనం నుంచి అంత బాగా రెబెల్గా ఉండేదాన్ని, అంత బాగా సాఫ్ట్గాను ఉంటాను. అన్ని విధాలా కూడా సాఫ్ట్ కార్నర్లోనూ బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు, రెబెల్గా ఉంటే కొంతమంది భయపడే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఏదైనా ఒకటండి, ఆడపిల్లకి సెల్ఫ్ సెక్యూరిటీ కావాలంటే మెత్తదనం అనేది పనికిరాదు నా ఉద్దేశంలో. అందుకని చెప్పేసి నేను అలా ఉండేదాన్ని. ఈరోజు నా చిన్ననాటి అనుభవాలు 2 మీతో పంచుకున్నాను. కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ మీద ఒక మంచి పార్ట్ ఒకటి ఇచ్చాను. ఈరోజు అన్నీ విని చూసి లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి చక్కగా నన్ను అందరూ ఆశిస్తారని దీవిస్తారని కోరుకుంటూ మీ మాధవి.